Morning children, how are you? Are you fine? In the last class we started the new lesson Parak. Now we move on to the next part of that lesson. पिछले कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने नागार्जुन के बारे में पढ़ा। नागार्जुन कौन है? नागार्जुन एक रसायन शास्त्री था। उन्होंने उनके प्रयोगशाला में उन्होंने बहुत सारे रसायन तैयार किया, इसलिए वह विश्व प्रसिद्ध बन गया। एक दिन उन्होंने राजा से एक सहायक मांगा। राजा ने दो नौजवानों को उनके पास भेजा। राजा ने कहा, उनमें से किसी एक को चुन लो। नागार्जुन देखते समय वे दोनों एक जैसा पेशे आए और दोनों का योग्यताएं भी एक जैसी थी। नागार्जुन चिंता में पड़ा, इनमें से किसको मैं चुन लूं? उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पदार्थ दोनों को दिया। एक ही पदार्थ दोनों को दिया और उनसे कहा, इनसे आप अपनी इच्छा अनुसार दवा तैयार कर 3 दिन बाद लौटाओ। आप जाते समय राजमार्ग की ओर से जाना चाहिए। ये सुनकर वे बहुत आश्चर्य हुआ, क्यों इस प्रकार कहता है? लेकिन वे कुछ नहीं पूछा, वे राजमार्ग की ओर चले गए। आगे देखिए क्या हुआ। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुंचे। एक का चेहरा दमक रहा था, दूसरे का बुझा हुआ था। नागार्जुन ने दूसरे युवक से पूछा, तुम उदास क्यों हो गई? आचार्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ। युवक की नजरें झुक गई। आपके दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान लिया था, किंतु उसका कोई भी रसायन में तैयार नहीं कर पाया। इस पर पहला युवक बोला, मैं रसायन तैयार कर लिया है गुरुजी। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की, कई प्रश्न पूछे। युवक ने सब कुछ सही सही बताया। दूसरा युवक उदास होकर सिर झुकाए बैठा था। नागार्जुन ने उससे पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? युवक ने जवाब दिया, आपके आज्ञानुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था। अचानक क्या देखता हूँ कि पेड़ के नीचे एक आदमी बीमार पड़ा है। कोई उसे पानी के लिए भी नहीं पूछा रहा है। मेरा दिल पसीज गया। मैं उसे उठाकर घर ले आया। वह इतना बीमार था कि मैं उसकी सेवा करने में उलझा रहा। रसायन तैयार करने का समय ही नहीं मिला। तुमने उचित किया, नागार्जुन बोले। मैं तुम्हें ही अपना सहायक नियुक्त करता हूँ। जब नागार्जुन राजा से मिले तो राजा ने पूछा, आपने यह क्या किया आचार्य जी? जो व्यक्ति रसायन बनकर लाया उसे न रहकर आपने उसे रखा जो कुछ नहीं लाया। नागार्जुन बोले, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की थी। दोनों एक ही मार्ग से निकले थे। एक सेवा के लिए रुका और दूसरा बिना रुके चला गया। मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है। मैं स्वयं उसे यहाँ लाकर उसकी सेवा करना चाहता था। इतने में ये नौजवान आ गए और मैंने इनकी परख कर ली। यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला युवक मेरे काम के लिए उपयोगी नहीं था। जिसने मानव बनकर मानव की सेवा की वही मेरे काम के लायक था। जो दूसरों की सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा? तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुंचे। एक का चेहरा दमक रहा था और दूसरे का बुझा हुआ था। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों लौटाए। ले മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ शाम ഈവനിങ്, ഓപ്പോസിറ്റ് है सवेरा मॉर्निंग। शाम होते ही दोनों लौटाए। एक का चेहरा दमक रहा था और दूसरे का बुझा हुआ था। ദമക് രഹാദ ഷൈൻ ചെയ്യുക, ടു ഷൈൻ അല്ലേ? ഒരാളുടെ ചെഹര, ഫേസ്. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഫേസ് വളരെയേറെ ഷൈനിങ്ങും മറ്റേ ആളുടെ ഫേസ് എന്താണ്? ബുझा हुआ, പുട്ടോ എന്നുവെച്ചാൽ തീ അണഞ്ഞു പോയതുപോലെ. അപ്പോൾ ഒരാളുടെ മുഖം ഉദാസീനമായും മറ്റേ ആളുടെ മുഖം വളരെ തിളങ്ങിയും ഇരുന്നു. नागार्जुन ने दूसरे युवक से पूछा, तुम उदास क्यों हो गई? उदास, सैड, विषमिച്ചിരിക്കുക.
അപ്പൊ നാഗാർജുന്റെ ദൂസരെ യുവസെ പൂച്ച ആപ് ക്യോ ഉദാസ് ഹോ ഗയ്, താങ്കൾ എന്താണ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്? वो उसने कहा आचार्य जी मैं आपका अपराधी हूँ। युवक की नजरें झुक गई। मैं आपका अपराधी हूँ, അല്ലേ? ഞാൻ എന്താണ്? അപരാധിയാണ്, തെറ്റ് ചെയ്തവനാണ്. അപരാധ करने वाले को क्या कहते हैं? अपराधी कहते हैं. അപ്പം मैं आपका अपराधी हूँ. क्या युवक की अपराधी यह कहकर युवक की नजरें झुक गई. झुकना എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തല കുനിക്കുക, താഴേക്ക് തല കുനിച്ചിരിക്കുക, അതിനാണ് ചുക്കയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ युवक की सिर झुक गई. आपके दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान लिया, किंतु उसका कोई भी रसायन मैं तैयार नहीं कर पाया. युवक ने सिर झुकाकर क्या कहा? आपका द्वारा दिए गए पदार्थ मैंने तुरंत पहचान लिया. पहचानना इसका अर्थ क्या है? തിരിച്ചറിയുക, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. आपके द्वारा दिया गया पदार्थ में तुरंत पहचान लिया. തുരന്ത്, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, സഡൻലി, ക്വിക്കലി. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഉസ്കാ കൊയ് ഭി രസായൻ തയ്യാർ കർ നഹീ പായ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരു മെഡിസിനും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രസായൻ, മെഡിസിൻ. മുझे കൊയ് രസായൻ തയ്യാർ കർ നഹീ പായ. എനിക്ക് അതും രസായൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. इस पर पहला युवक बोला, मैंने रसायन तैयार कर लिया गुरुजी. गुरुजी मैंने रसायन तैयार कर लिया. ഞാൻ രസായനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, ഞാൻ മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? പെഹല യുവക്. പെഹല ഫസ്റ്റ്, दूसरा सेकंड. नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की. जांच करना, टू टेस्ट, പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. അപ്പൊ നാഗാർജുനെ രസായൻ കി ജാഞ്ച് കി. നാഗാർജുൻ രസായൻ, മരുന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി. ഇത് ശരിയായ മെഡിസിനൊക്കെ ആണോ, ഇത് ശരിയായ മരുന്നാണോ, ശരിയായ രീതിയിലൊക്കെ ആണോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി. കൈ പ്രശ്ന പൂച്ചേ. എന്നിട്ട് അതുമായി സംബന്ധിച്ച കുറച്ച് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇസ്കാ വിപരീതാർത്ഥ ക്യാ ഹെ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തർ, അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ആൻസറിന്റെ ഹിന്ദി വേർഡ് എന്താണ്? ജവാബ്. എന്താണ്? സവാൽ ജവാബ്, പ്രശ്ന ഉത്തർ. അപ്പോൾ പ്രശ്ന പൂച്ച, അല്ലേ? ആ മരുന്നിനെ സംബന്ധിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചു. യുവകനെ സബ് കുച്ച് സഹി സഹി ബതായ. യുവക് സബ് കുച്ച് സഹി സഹി ബതായ. ഞാൻ എന്താണ്? എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു. സഹി, ട്രൂ, ശരിയായത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസറുകൾ പറഞ്ഞു. നാഗാർജുൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ആൻസർ തന്നെ കിട്ടി. दूसरा युवक उदास होकर सिर झुकाए बैठा था. नागार्जुन ने उससे पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए? എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ യുവാവ് എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? തല കുനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അയാളെ കണ്ടിട്ട് നാഗാർജുൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, തും രസായൻ ക്യോ നഹീ തയ്യാർ പായ. എന്താണ്, താങ്കൾക്ക് എന്താണ് മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത്? യുവകനെ ജവാബ് ദിയ. യുവക ജവാബ് ദിയ, ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്താണ്? आपकी आज्ञानुसार मैं राजमार्ग से गुजर रहा था. താങ്കളുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഞാൻ രാജവീതിയിലൂടെ തന്നെ പോകുകയായിരുന്നു. അചാനക് ക്യാ ദേഖ്താ ഹൂംഗി. അചാനക്, പെട്ടെന്ന്, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, സഡൻലി. അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് കണ്ടത്? പേട് കെ നീച്ചെ ഏക് ബീമാർ ആദ്മി പടാ ഹേ. പേട് കെ നീച്ചെ, പേട് ട്രീ, കെ നീച്ചെ താഴെ. അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തുവാ? കെ നീച്ചെ, കെ ഊപ്പർ. കെ ഊപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ, കെ നീച്ചെ താഴെ. അപ്പൊ പേട് കെ നീച്ചെ ഏക് ബീമാർ ആദ്മി പടാ ഹേ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബീമാർ, രോഗിയായ, രോഗം വന്ന രോഗിയായ ഒരാള് പേട് കെ നീച്ചെ പടാ ഹേ, അവിടെ മരത്തിന്റെ കീഴിൽ കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. കൊയ് ഉസേ പാനി കേ ലിയേ ഭി നഹീ പൂച്ചാ രഹാ ഹേ. എന്താണ്? ആരും അദ്ദേഹത്തിനോട് വെള്ളം വേണോന്ന് പോലും ചോദിച്ചിരുന്നില്ല. ആരും അദ്ദേഹത്തിനോട് കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളം വേണോ എന്ന് പോലും ആരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. മേരാ ദിൽ പസീജ് ഗയ. മേരാ ദിൽ, എന്റെ ഹൃദയം, പസീജ് ഗയ, അങ്ങ് ഉരുകിപ്പോയി. എനിക്ക് എന്റെ ഹൃദയം നൊന്തു, അല്ലേ? മേ ഉസേ ഉഠാക്കർ കർലയായ. ഞാൻ മേ ഉസേ ഉഠാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തിട്ട്,
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി? മേരെ ഘർലായ, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. वह इतना बीमार था कि मैं उसकी सेवा करने में उलझा रहा. मैं उसकी सेवा करने में उलझा रहा. അദ്ദേഹം ഇത്രത്തോളം രോഗിയായിരുന്നു, ഇത്രത്തോളം അവശനായിരുന്നു. എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്ത് എന്റെ സമയമെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി. रसायन तैयार करने का समय ही नहीं मिला. मुझे रसायन तैयार करने का समय ही नहीं मिला. ये तीनों दिनों मैं उनकी सेवा में जुड़ रहा था, इसलिए मुझे रसायन तैयार करने की समय नहीं मिला. मुझे रसायन पहचान लिया, तुरंत ही पहचान लिया, लेकिन मुझे रसायन बनाने का समय न मिला. इसका कारण क्या है? वहाँ राजमार्ग के और चलते समय वहाँ पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी को देखा. वह इतना बीमार था कि इसलिए मैं उसे घर ले आया. उसकी सेवा में मेरा सारा समय बीत गई. समझा? तुमने उचित किया, नागार्जुन बोले. तो नागार्जुन ने क्या कहा? तुमने उचित किया. നീ എന്താണ്? നീ ഉചിതമായ കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. मैं तुम्हें ही अपना सहायक नियुक्त करता हूँ. मैं आपको मेरा सहायक के रूप में नियुक्त करता हूँ. ഞാൻ താങ്കളെയാണ് എന്റെ സഹായകനായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. जब नागार्जुन राजा से मिले तो राजा ने पूछा. नागार्जुन राजा से मिले तो राजा ने नागार्जुन से पूछा, आपने ये क्या किया आचार्य जी? आपने ये क्या किया आचार्य जी? अरे आचार्य जी, आपने क्या किया? താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? जो व्यक्ति रसायन बनाकर लाया उसे न रहकर अपने उसे रखा जो कुछ नहीं लाया. जो कुछ रसायन बनाकर लाया, तुमने आपको उस व्यक्ति को सहायक के रूप में नियुक्त न किया. जो रसायन तैयार कर न आया, आप उसको नियुक्त किया. इसका कारण क्या है? ആരാണോ മരുന്നുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് താങ്കളായ അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തില്ല. ആരാണോ മരുന്നുണ്ടാക്കാതെ വന്നത് താങ്കൾ അദ്ദേഹത്തെയാണ് സഹായകനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് രാജാവ് ചോദിച്ചു. നാഗാർജുൻ പോലെ, हाँ महाराज, जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की थी. वह नागार्जुन ने कहा, हे राजन, जो जिसने रसायन नहीं बनाया उसने मनुष्य की सेवा की. അദ്ദേഹം രസായൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം മനുഷ്യനെ സേവിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെ? ഒരു ബീമാറായിട്ടുള്ള രോഗിയെ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിച്ച് ശരിയാക്കാൻ സമയമെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വന്നത്? മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നത്. അല്ലാതെ രസായൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ല. दोनों एक ही मार्ग से निकले थे. दोनों एक ही मार्ग से निकले थे. മാർഗ്, രാസ്ത, വഴി. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരേ വഴിയിലൂടെയാണ് പോയത്. एक सेवा के लिए रुका और दूसरा बिना रुके चला गया. एक व्यक्ति सेवा के लिए, अपनी सेवा वहां है, वहां सेवा करने के लिए उन्होंने वहां रुका, लेकिन दूसरे सेवा के बिना चला गया. അപ്പോ അവര് സേവിക്കേണ്ട ആള്, ഒരു ചികിത്സകൻ സേവിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? രോഗിയാണ്. അപ്പോ അവരുടെ ജോലി അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. അതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മറ്റേ ആള് നടന്നു പോയത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? എന്റെ സേവനം ഇവിടെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി അവിടെ നിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മമാണ് ചെയ്തത്. मुझे पहले से ही मालूम था कि राजमार्ग के किनारे पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है. मुझे पहले से ही मालूम था कि, മാലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിയാം, എനിക്ക് മുന്നേ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. पेड़ के नीचे एक बीमार व्यक्ति पड़ा था. पेड़ के नीचे एक बीमार आदमी पड़ा है. മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു രോഗിയായ ആള് കിടപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. मैं स्वयं उसे यहाँ लाकर उसकी सेवा करना चाहता था. मैं स्वयं वहां जाकर उसे यहाँ लाकर सेवा करना चाहता था. ഞാൻ സ്വയം അവിടെ പോയി അദ്ദേഹത്തിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ്.
ഇത്തനെ മേ ഏ നൗജവാനാകെ, അപ്പോഴാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരിവിടെ വന്നത്. അവർ മേനെ ഉൻകി പരക്ക് കർലി, മേനെ ഉൻകി പരക്ക് കർലി, മേനെ ഉൻകി പരക്ക് കർലി. എന്തോ പരക്ക് കർണ, പരക്ക് ടു സെർച്ച് അല്ലേ. അദ്ദേഹത്തിനെ അവരെ ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ അവരിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോ മേനെ ഉൻകി പരക്ക് കർലി, यंत्र की तरह रसायन बनाने वाला युवक मेरे काम के लिए उपयोगी नहीं था. एक यंत्र के समान रसायन तैयार करने वाले आदमी को मेरी काम के लिए उपयोगी नहीं. എന്താണ്, ഒരു യന്ത്രം പോലെ, ഒരു യന്ത്രത്തിന് നമ്മൾ കുറെ മരുന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ യന്ത്രം മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ. അതിനാള് വേണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു യന്ത്രത്തിനെ പോലെ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കൊരാളെ വേണ്ട. ജിസ്നെ മാനവ് ബൻകർ മാനവിക്ക് സേവാക്കി വഹി മേരെ കാം കെ ലേ ലായക് താ. ആരാണോ മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കി മനുഷ്യ സേവ ചെയ്യുന്നത് അവനാണ് എൻ്റെ ജോലിക്ക് ഉചിതമായവൻ, അവനാണ് എനിക്ക് സഹായകനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. जो दूसरों की सेवा नहीं कर सकता वह चिकित्सा कैसे करेगा അല്ലെ. ജോ ദൂസരോങ്കി സേവ നഹീ കർ സക്ത, ആർക്കാണോ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, വഹ് ചികിത്സ കൈസേ ബനേഗ, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സകൻ ആകുന്നത്. അപ്പൊ രോഗിയെ കണ്ടിട്ട്, രോഗം ഉള്ള ആളിനെ കണ്ടിട്ട് അയാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ആളിനെ അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്. മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തായാലും മതി, ഒരു യന്ത്രമായാലും മതി, എനിക്ക് ആരെയാണ് വേണ്ടത്, മനുഷ്യ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് നാഗാർജുൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതിന്റെ അർത്ഥം, ഇതിനകത്ത് എന്ത് സന്ദേശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത്? എന്താണ് സന്ദേശം കിട്ടിയത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും ആരെ സ്നേഹിക്കണം? മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കണം. നമ്മളുടെ കർമ്മം എവിടെയാണ് ആവശ്യമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ഒന്നിന്റെ പുറകെ പായുകയല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം, ശരിക്കുള്ള കർമ്മം എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ ശരിയായ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉത്തമനായ ഒരു മനുഷ്യനായി മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഉത്തമനായ മനുഷ്യനെയാണ് ആർക്ക് വേണ്ടുന്നത്? സമൂഹത്തിന് വേണ്ടുന്നത്. समझा आपको? धन्यवाद. शुभ दिन.